Hello students. So we are going to start with the chapter Microbes in Human Welfare. Microbes in Human Welfare, it is chapter number 10, but we will start with this chapter in this session. Okay, so since it is the simplest chapter, so I am starting with this one. Okay, the name of the chapter is Microbes in Human Welfare. So what are the topics we will cover in this chapter? Let's see. So the topics covered will be, the first is that what are microbes. We will see what are microbes, where are they found, what kind of organisms are called as microbes. Those things will be covered in the introduction part. Okay, so next is the uses of microbes. And microbes, as we all know, they are used in various fields, but here we will see elaborately. Okay, the first, microbes are used in our household activities. Okay, in household activities, even if we are not aware of the uses, but still we use. Okay, যেনেকৈ আমাৰ দৈ বনোৱা মেলা সেইবিলাকত আমাৰ ইউজ কৰা হয়, আচাৰ দৈ সেইবিলাকত বহুত ইউজ কৰা হয়। ট্ৰেডিশ্যনেল ইউজ বহুতখিনি আছে, আমি নাজানো তথাপিতো আমি ইউজ কৰি আছোঁ কিন্তু মাইক্ৰ'বছ। অ'কে, তো দোজ উইল বি কভাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য হাউচহোল্ড এক্টিভিটিজ। Next is the industrial use. In the industries, how the microbes are used to produce various kind of products, like in the food industry, in the medical industry. Okay, the microbes are used to produce various kind of products. Okay, the next is that for sewage treatment. Now sewage means যিটো আমাৰ গেলা পানী ওলায়। অ'কে, আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰাই হওক বা ঘৰৰ পৰাই হওক, যিবোৰ গেলা পানী ওলায়, সেই গেলা পানীখিনি আমি কি হয়, ফাইনেলি দে হেভ টু বি ৰিলিজড ইন টু দ্য লাৰ্জ ৱাটাৰ বডিজ। চ' যাতে সেই লাৰ্জ ৱাটাৰ বডিজ ডাজ নট গেট পলিউট, চ' দিছ ৱাটাৰ্ছ আৰ treated with certain kind of microbes. Okay, so there the microbes are used. The next is the production of biogas. Me biogas produce kobo karne microbes use karo. So biogas, that is a methane. Okay, for the production of methane, by this microbes are used. Next is, the microbes are used as the biocontrol agents. So biocontrol agents means to control the pollution of our environment. Okay, কেনেকৈ আমি pollution control কৰোঁ with the help of the microbes. And finally the biofertilizers. Okay, biofertilizer, আমি মানে ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰিম, আমি কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ ইউজ কৰোঁ, চবেই আমি গম পাওঁ কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কথা, বাট হিয়াৰ উই উইল ইউজ মাইক্ৰ'বছ এজ ফাৰ্টিলাইজাৰ, চ' দে আৰ ন'ন এজ এ biofertilizer. Okay, so these are the topics we will see under this chapter. So let's move to the next slide, that is what are microbes. Now what are microbes? I think everybody knows what are microbes. From the name itself, it is what they are. Microbes are organisms that cannot be seen with our naked eyes, but can be seen only under microscope. যিবিলাক আমি খালি চকুৰে দেখা নাপাওঁ, সেইবিলাক মানে যিওকে আমি মাইক্ৰ'বছ বুলি কওঁ। মাইক্ৰ'বৰ অসমীয়া নাম হৈছে অনুবাংশিক জীৱ। অনুবাংশিক জীৱবিলাক আমি খালি চকুৰে দেখা নাপাওঁ, আৰু তাহাঁতক দেখাবলৈ হ'লে আমি মাইক্ৰস্কোপৰ সহায় আমাক লাগিব। তো সেইকাৰণে সিহঁতক মাইক্ৰস্কপিক অৰ্গেনিজিম বা মাইক্ৰ'বছ বুলি কোৱা হয়। নেক্সট ইজ, তাহাঁতৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়। দে আৰ কসমপলিটান ইন নেচাৰ, ডেট ইজ দে আৰ ফাউণ্ড এভৰিৱেৰ। মানে ক'ত পায় বুলি যদি তোমাক সোধে যে মাইক্ৰস্কপিক অৰ্গেনিজিম ক'ত পোৱা যায়, তো মাইক্ৰস্কপিক অৰ্গেনিজিম আমাৰ সকলো জেগাতে পোৱা যায়। ইভেন আমাৰ গাটো, আমাৰ more than thousands of microscope are present in our body even. Okay, wherever you see, everywhere microbes are present in whatever means, তোমালোকে একো এনেকুৱা জেগাৰ নাম ল'ব নোৱাৰা য'ত নেকি মাইক্ৰবছ নাই। মাইক্ৰবছ are present in every means area. Okay, তোমালোকে খুব বেছি গৰমতো সিহঁতক পোৱা যায়, যেনেকৈ তোমালোকৰ থাৰ্মোফাইলছখিনি আছিলে, বা খুব বেছি এচিডিক এৰিয়াটো পোৱা যায়, যে তাক আমি এচিডোফাইলছ বুলি কওঁ। তোমালোকে ক্লাছ 11ৰ যদি
বায়'লজিকেল ক্লাছিফিকেশ্যন চেপ্টাৰটো চোৱা তাতে তোমালোকে মাইক্ৰ'বছৰ কথা খুব ভালকৈ পাবা অ'কে তো মাইক্ৰ'বছ আৰ ফাউণ্ড ইন এভৰি এৰিয়া ইট মে বি তোমালোকৰ খুব ফেভৰেবল এৰিয়াও হ'ব পাৰে বা খুব আনফেভৰেবল কণ্ডিশ্যন লাইক মই ক'লোৱে অলৰেডি খুব বেছি মানে গৰম জেগাতো থাকিব পাৰে খুব বেছি এচিডিক জেগাতো থাকিব পাৰে বা ঠাণ্ডা জেগাতো থাকিব পাৰে এভৰিৱেৰ মাইক্ৰ'বছ আৰ ফাউণ্ড অ'কে চ' সিহঁতক কোৱা হয় কসমপলিটান ইন নেচাৰ বুলি তো নেক্সট মাইক্ৰ'বছ কোনবিলাকনো আচলতে তো বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ ফাংগাছ সেইবিলাক চব আমাৰ মাইক্ৰস্কোপিক হয় অ'কে ফাংগাছ আমাৰ চব ফাংগাছ মাইক্ৰস্কোপিক নহয় যেনেকৈ তোমালোকে ফাংগাছ গমেই পাইছা ভেঁকুৰবিলাকক আমি ফাংগাছ বুলি কওঁ তো ভেঁকুৰ তোমালোকে খালী চকুৰে দেখা পোৱা আৰু ফাংগাছ বুলি ক'লে আমাৰ মাছৰুমটোও পৰে মাছৰুমো আমি খালী চকুৰে দেখা পাওঁ কিন্তু কিছুমান আমাৰ আছে যেনেকৈ ইষ্ট অ'কে সেইটো আমি খালী চকুৰে দেখা নাপাওঁ সেইটো কাৰণে তাহাঁতক মাইক্ৰ'বছৰ আণ্ডাৰত ইনক্লুড কৰা হয় তো বেক্টেৰিয়া ফাংগাছ মানে ভাইৰাছ সেইবিলাক হৈছে আমাৰ মাইক্ৰস্কোপিক অৰ্গেনিজিম অ'কে তো বেক্টেৰিয়াৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি চাইনো বেক্টেৰিয়া হয় তেওঁলোকে যদি এলগি বুলি ক'বলৈ যোৱা তো এলগি বুলি ক'বলৈ হ'লে আমাৰ চাইনো বেক্টেৰিয়াখিনি হ'ব অ'কে তো এইবিলাক আমাৰ মাইক্ৰ'বছৰ আণ্ডাৰত পৰে তো ইয়াতে তোমালোকৰ বুকত যদি তোমালোকে চোৱা বুকত মানে দিয়া আছে পেজ নম্বৰ 180 তাত মেনশ্যনে কৰা আছে তো ইয়াতে তোমালোকে দেখা পাবা ইয়াত যদি তোমালোকে ফটোটো চোৱা ফাৰ্ষ্ট পেজ নম্বৰ 180 তোমালোকে মেলি ল'বা তাতে যিটো ফাৰ্ষ্ট পিকচাৰ আছে ডেট ইজ বেক্টেৰিয়া অ'কে ডেট ইজ ৰড শ্বেপেড বেক্টেৰিয়া তোমালোকে যদি চোৱা ভালকৈ বুকখন খুলি পেলাই তাতে তোমালোকে দেখা পাবা ৰড শ্বেপেড বেক্টেৰিয়া মানে তাহাঁতৰ দীঘল দীঘল হৈ থাকে অ'কে সেইবিলাক আমি ৰড শ্বেপেড বেক্টেৰিয়া বুলি কওঁ তাৰ পাছৰ বেক্টেৰিয়াখিনি তোমালোকে দেখা পাইছা ফিগাৰ বিত আছে যি সেইবিলাক হৈছে আমাৰ চাৰ্কুলাৰ সেইটো কোকাছ বুলি কয় অ'কে তাৰপৰা নেক্সট তোমালোকক আকৌ বেচিলাছ এটা দেখাইছা দীঘলীয়া দেখিছা বেচিলাছ তাতে আমাৰ কি হয় ইয়াত আমাৰ ফ্লেজেলা লাগি আছে হয়নে অ'কে তো এইবিলাক তোমালোকৰ বেক্টেৰিয়াৰ কিছুমান পিকচাৰ্ছ দিছে ফাৰ্ষ্ট ৰড শ্বেপেড বেক্টেৰিয়া কোকাছ হয় অ'কে গোল গোল হ'লে কোকাছ হ'ব দেন তোমালোকৰ আকৌ বেচিলাছ আহিছে অ'কে ৰড শ্বেপেডটোক বেচিলাছ বুলি কয় স্ফেৰিকেল শ্বেপেডটোক আমাৰ কোকাছ বুলি কয় সেইবিলাক তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এগেইন পাইছিলে আৰু ইয়াত তাহাঁতৰ লোকোমটৰী অৰ্গেন আছে যিটো ফিগাৰ চি দেখিছা তোমালোকে বেচিলাছ তাত আমাৰ ফ্লেজেলা লাগি আছে তাৰপাছত আমাৰ নেক্সট আছে আমাৰ এইটো ভাইৰাছ অ'কে এইটো ভাইৰাছৰ তোমালোকৰ পিকচাৰ দিছে এইটো ৰ'বা ভাইৰাছৰ পিকচাৰ দিছে এইটো হৈছে তোমালোকৰ ভাইৰাছৰ পিকচাৰটো নম্বৰ য়েছ পিকচাৰ নম্বৰ 8 যদি তোমালোকে চোৱা সেইটো হৈছে আমাৰ এটা বেক্টেৰিয় ফেজৰ তোমালোকৰ পিকচাৰ দিছে বেক্টেৰিয় ফেজটো তোমালোকে আগেইন 11ত পাইছিলা তোমালোকে তাৰ পাৰ্টছবোৰ খুব ভালকৈ চাবা অ'কে দেন আগেইন তোমালোকৰ এইটো এটা এডিনো ভাইৰাছ হয় অ'কে সেইটোও চাবা তোমালোকে মই এতিয়া বেছি এক্সপ্লেইন কৰি নাথাকোঁ and the last one is the tobacco mosaic virus okay so these are some of the pictures of the microorganisms given in your book see the page number 180 okay আৰু তলৰ যিকেইটা তোমালোকৰ দিছে হেৰি মানে প্লেট লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰত দেখাইছে সেইবিলাক আমাৰ বেক্টেৰিয়া এণ্ড অল কেনেকৈ আমাৰ মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি ইউজ কৰোঁ যিহেতু সিহঁতক আমি সিহঁতক কালচাৰ কৰিব লাগিব অ'কে গ্ৰ' কৰিব লাগে তো চাৰ্টেইন মানে লেবত পেট্ৰি প্লেট টাইপ চাৰ্টেইন মানে এপাৰেটাছ থাকে য'ত সিহঁতক কালচাৰ কৰা হয় এইবিলাক তোমালোকে হোৱাইট কালাৰ ডটেড মানে গোল গোলকৈ অলপমান দেখা পাইছে দ'জ আৰ কলনিজ অফ মিনছ বেক্টেৰিয়া অ'কে তো দ'জ আৰ কলনিজ অফ বেক্টেৰিয়া তো সেই কলনিবিলাক আমি খালী চকুৰে দেখা পাওঁ কিন্তু তাহাঁতক ছিংগল চেলটো আমি খালী চকুৰে দেখা নাপাওঁ অ'কে লেট মি আগেইন চামাৰাইজ তো মাইক্ৰ'বছ কি হয় আমি খালী চকুৰে দেখা নোপোৱা কিছুমান বস্তু হয় সিহঁতি অ'কে জীৱ হয় আচলতে আৰু সিহঁতক চাবলৈ আমাক মাইক্ৰস্ক'পৰ সহায় লাগে আমি সকলো জেগাতে মাইক্ৰ'বছ দেখা পাওঁ একচুৱেলি সকলো জেগাতে মাইক্ৰ'বছ থাকে আৰু মাইক্ৰ'বছ কোনবিলাক হয় বেক্টেৰিয়া ভাইৰাছ ফাংগাছ সেইবিলাক হৈছে মাইক্ৰ'বছ
আৰু যদি তোমালোকে পিকচাৰ ৰেফাৰ কৰা তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ আছে ৰড শ্বেপেড বেক্টেৰিয়া ৰড শ্বেপেড বেক্টেৰিয়াবিলাকক আমি বেচিলাছ বুলি কওঁ যেনেকৈ লেক্টোবেচিলাছ অ'কে লেক্টোবেচিলাছৰ শ্বেপ কি বুলি সুধিলে ই ৰড শ্বেপেড হয় তাৰপৰা স্ফেৰিকেল যিবিলাক থাকিব মানে চাৰ্কুলাৰ বা গোল যিবিলাক হয় সিহঁতক আমি কোকাছ বুলি কওঁ অ'কে আৰু থাৰ্ডটো হৈছে তোমালোকৰ আগেইন বেচিলাছ তো বেচিলাছ কিছুমান মুভ কৰিব পাৰে মুভ কৰিবলৈ সিহঁতক কি হয় দুটা টাইপ অফ লোক'ম'টিভ অৰ্গেনেল থাকে এটা হৈছে ফ্লেজেলা এটা হৈছে চিলিয়া তো ইয়াত আমাক যিটো দেখাইছে সেইটো হৈছে ফ্লেজেলা এণ্ড চিলিয়াৰ ডিফাৰেঞ্চ কি মই আগতে তোমালোকক কৈ থোৱা আছে তাৰ ইফালে তোমালোকক নেক্সট দিছে ভাইৰাছো আমাৰ মাইক্ৰস্কপিক অৰ্গেনিজিম যিহেতু ভাইৰাছ তোমালোকৰ তিনিটা ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ভাইৰাছ দেখাইছে এটা হৈছে তোমালোকৰ বেক্টেৰিঅ'ফেজ মানে যিবিলাক ভাইৰাছে বেক্টেৰিয়াক এফেক্ট কৰে সেইটোক আমি বেক্টেৰিঅ'ফেজ বুলি কওঁ অ'কে ছেকেণ্ড পিকচাৰটো আছে এটা এডেনোভাইৰাছৰ পিকচাৰ অ'কে আৰু থাৰ্ডটো হৈছে আমাৰ TMV অ'কে টবেকো মজাইক ভাইৰাছ দেট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ভাইৰাছ দেট ৱাজ ডিছকভাৰ্ড অ'কে আৰু তলৰ যিকেইটা ফিগাৰ আছে 10.3 কি হয় আমাৰ পেট্ৰি প্লেটত কালচাৰ কৰি দেখাইছে মানে কেনেকুৱাকৈ আমি যেতিয়া আমি তাহাঁতক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি ইউজ কৰা হয় কেনেকৈ আমি তাহাঁতক ইনক্ৰিজ কৰোঁ নাম্বাৰটো তো নাম্বাৰ ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে তাহাঁতক কি হয় কিছুমান প্লেট লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰত কালচাৰ কৰে আৰু সেই কালচাৰবিলাকত তাহাঁতি যেতিয়া কলনি ফৰ্ম কৰে সেই কলনিবিলাক আমি খালী চকুৰে দেখা পাওঁ অ'কে চ' নেক্সট we will move to the uses তো ইন হাউচহোল্ডত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ হাউচহোল্ড প্ৰডাক্টছ মানে প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে তো ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ আছে LAB এতিয়া হোৱাট ইজ LAB অ'কে LAB stands for lactic acid bacteria অ'কে লেক্টিক এচিড বেক্টেৰিয়া তো লেক্টিক এচিড বেক্টেৰিয়া বুলি ক'লে তোমালোকে সদায় মানে আমাৰ লেক্টোবেচিলাছৰ কথা মনত পৰে নহয় জানো তো লেক্টোবেচিলাছটো হৈছে আমাৰ মষ্ট কমন বাট এপাৰ্ট ফ্ৰম লেক্টোবেচিলাছ আমাৰ কিছুমান বেলেগ আছে লাইক ষ্টেফাইলোকোকাছ তেনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ কিছুমান বেক্টেৰিয়া আছে যিয়ে লেক্টিক এচিড প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে অ'কে তাহাঁতি কি কৰিব ফাৰ্মেণ্টেশ্যনৰ কিন্নন প্ৰক্ৰিয়া বা ফাৰ্মেণ্টেশ্যনৰ দ্বাৰা তেহেঁতি লেক্টিক এচিড ফৰ্ম কৰিব পাৰে again in first year you have got the reactions okay in respiration in anaerobic respiration you refer to the first year notes anaerobic respiration that anaerobic respiration তোমাক খুব ভালকৈ কোৱা আছে লেক্টিক এচিড ফাৰ্মেণ্টেশ্যন আৰু এলকহলিক ফাৰ্মেণ্টেশ্যনৰ কথা তো যিবিলাক বেক্টেৰিয়াৰ ফাৰ্মেণ্টেশ্যনৰ থ্ৰু লেক্টিক এচিড প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে সিহঁতক আমি কওঁ লেক্টিক এচিড বেক্টেৰিয়া তাৰে এটা এক্সাম্পল হৈছে লেক্টোবেচিলাছ is only an example okay remember that so all bacteria that can produce lactic acid through fermentation are known as lactic acid bacteria okay and what this bacteria will do তাহাঁতক কেমিকেলি কি হয় তাহাঁতি ফাৰ্মেণ্টেশ্যন কৰে এইটো গম পাই পালা ফাৰ্মেণ্টেশ্যন কৰি পেলাই তাহাঁতি তাত লেক্টিক এচিড ৰিলিজ কৰিব ইন দ্য মিল্ক দে উইল ৰিলিজ লেক্টিক এচিড okay and on the other hand what they will do they will digest the milk protein and will release lactic acid in the milk okay milkor কি হ'ব প্ৰটিনটো খাই দিয়ে মিল্ক প্ৰটিন কোৱাকে গমে পোৱা মিল্ক প্ৰটিন থাকে তো মিল্ক প্ৰটিনটো সিহঁতে খাই দিয়ে আৰু খাই পেলাই তাত ৰিলিজ কৰিব লেক্টিক এচিড আৰু লেক্টিক এচিডে কি কৰে যিটো গাখীৰ থাকে গাখীৰটোক কোএগুলেট মিন্স গোটা পতাই দিয়ে okay দৈ মৰাই দিয়ে and convert it to curd okay কোএগুলেট কৰা মানে গোটা পাতা okay তেনেকৈ তেজৰ নিকৰি বান্ধে গোটা পাতে সেইটো কোএগুলেশ্যন বুলি কয় okay গোটা পতাটো সলিডিফাই হোৱাটো to coagulate this bacteria digest the milk protein and produce lactic acid in the milk okay to milkor protein to digest কৰিব আৰু তাত ৰিলিজ কৰিব lactic acid যিয়ে মিল্কটোক দৈ মৰাই দিয়ে ঠিক আছে তাৰ পৰা আমাৰ নেক্সট আছে তোমালোকৰ লেক্টিক এচিডৰ এডভান্টেজেছ তো লেক্টিক এচিডৰ এডভান্টেজ বা কাৰ্ডৰ এডভান্টেজ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে লিখিবলৈ তোমাৰ কিবা কাৰ্ড ইজ ৰিচ ইন ভিটামিন B12 অ'কে তো এনেই ভিটামিন B12ত ৰিচ হয় আৰু আমি তোমালোকে শুনি চাওঁ চাগে দৈ খালে পেটৰ বিষ ভাল হয় বুলি কিহৰ কাৰণে হয় বিকজ it is helpful in checking the growth of pathogen in your
in our stomach. Okay, তো যিবিলাক ডিজিজ কজিং মানে অৰ্গেনিজম থাকে আমাৰ পেটত, অলৰেডি মই কৈছোঁ মাইক্ৰ'বছ চবতে প্ৰেজেণ্ট থাকে, আমাৰ পেটতো মাইক্ৰ'বছ আছে। তো কিছুমান হেল্পফুল হয়, যেনেকৈ LAB-বিলাক হেল্পফুল হয়, আৰু কিছুমান হাৰ্মফুলো থাকে। তো হাৰ্মফুলবিলাক যিবিলাক ডিজিজ কজিং হ'ব পাৰে সিহঁতক মানে সিহঁতে কিল কৰিব। নেক্সট আমি ঘৰত কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ মাইক্ৰ'বছ। তো ইন কেছ অফ বেকাৰী, অ'কে, বেকাৰীটো আমাৰ কি হয় এটা খুব পুৰণা কনচেপ্ট, এতিয়া আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলি ইউজ কৰোঁ, কিন্তু এইটো এটা খুব পুৰণা কনচেপ্ট। লাইক পিজ্জা বনাবৰ কাৰণে আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজত বেছিকৈ ইউজ আছিলে বেকাৰীৰ, যেনেকৈ পিজ্জা বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়, ব্ৰেড বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। চ' হোৱাট দে উইল ডু in the bakery industries, or traditionally what they use a important microbe, and it is a fungus. Okay, the microbe is a fungus, aru he fungus to naam hoise Saccharomyces cerevisiae. Remember the name, it is Saccharomyces cerevisiae. to Saccharomyces cerevisiae ami baker's yeast buliu ko. Okay, it is also known as baker's yeast, আৰু ইয়াৰ আৰু এটা নাম আছে, সেই নামটো মই পাছতহে ক'ম যেতিয়া আমি পঢ়িবলৈ যাম। তো ফৰ নাও জাষ্ট ৰিমেম্বৰ Saccharomyces cerevisiae yeast হয়। অ'কে, yeast, and yeast is a unicellular fungi, মনত ৰাখিবা, yeast is a unicellular fungi। আমাৰ fungi মেক্সিমামবিলাক মাল্টিচেলুলাৰে আছে, বাট yeast is a unicellular fungi. It is microscopic in nature, and the scientific name is Saccharomyces cerevisiae. So Saccharomyces cerevisiae, it is used in the bakery industry. How it is now used? Now যিবিলাক lactic acid bacteria থাকে সিহঁতে lactic acid fermentation কৰে, but Saccharomyces cerevisiae it does alcoholic fermentation. Okay, what it will do? It will do alcoholic fermentation. তো কি কৰিব, আমি যেতিয়া আটা বা ময়দা যি নলওঁ লাগে, যিটো আমি আটা বুলি মই এতিয়া কৈছোঁ, যিটো আমি বস্তু ল'ম আমি যিকোনো এটা বেকাৰী বনাবৰ কাৰণে আটা, সেই আটাত যেতিয়া মঠা হয়, যিটো ডো বনোৱা হয়, সেই ডোটোত আমি Saccharomyces cerevisiae মিক্স কৰি দিয়া হয়। অ'কে, মিক্স কৰি পেলাই তাক it is left for some time, okay, for 2-3 hours or sometimes overnight it is kept for a means period, it is left like that. So in that particular period the Saccharomyces cerevisiae will undergo alcoholic fermentation, and in the dough it will release carbon dioxide along with alcohol. Okay, alcohol to that release hobo, logote carbon dioxide release hoy. তো এলকহলটো আমি কি হয় খুব লেছ এমাউণ্টত থাকে কাৰণে আমি ফিল নকৰোঁ, আৰু যদিহে আমি তোমালোকে খুব বেছি দিনৰ কাৰণে থৈ দিয়া হয় যায়, অবভিয়াছলি you will get the flavor of the alcohol, but when it is kept for less time then the alcohol is not felt. Okay, so ইয়াত আমাৰ কি হয় এলকহলৰ আমাৰ দৰকাৰ নাই, আমাৰ ইয়াত আমি ইউজ কৰিম কি, ইয়াত কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটোহে ইউজ কৰা হয় ইন দ্য বেকাৰী। অ'কে, দে অনলি ইউজ দ্য কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। অ'কে, তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো কি কৰিব, যেতিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ এ গেছ, তো আমি যিটো আটা মঠিছিলোঁ সেই আটাটোত আমি কি কৰিম Saccharomyces cerevisiae মিক্স কৰি দিওঁ। Saccharomyces cerevisiae তাৰ নিজৰ প্ৰচেছ কৰিব, ফাৰ্মেণ্টেশ্যন কৰিব, ফাৰ্মেণ্টেশ্যন কৰোঁতে সি এলকহল এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এৰিব, আৰু এলকহলটো খুব লেছ এমাউণ্টত থাকে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু বেছি এমাউণ্টত থাকিব। তো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সিন্স ইট ইজ এ গেছ, চ' it will do, it will make the dough rise up. অ'কে, যিটো আমাৰ আটাৰ লাডু থাকিব সেই লাডুটোক ডাঙৰ কৰি তুলিব, যাৰ কাৰণে সি পাফি টাইপ হৈ যায়। আৰু যেতিয়া আমি তাক বেক কৰি দিম, সেই আটাৰ লাডুটো বা আটাৰ পৰা বনোৱা যিকোনো বস্তুটো আমি যদি তাক বেক কৰি দিওঁ, তো বেক কৰাৰ লগে লগে হাৱাটো ওলাই গুচি যাব, হাৱাটোতো শুকাই যাব, কিন্তু সেই হাৱাটোৱে যিটো স্পেচ খাই থৈছিলে সেই স্পেচটো থাকি যায়, যাৰ কাৰণে আমাৰ ব্ৰেডটো পাফি টাইপ হয়। মানে ব্ৰেডৰ যদি চোৱা ব্ৰেডটো অলপ ফুটা ফুটা টাইপ থাকে, বা কেকতো ফুটা ফুটা টাইপ থাকে, হয়নে? তো ডেট ইজ বিকজ ইট ইজ দ্য স্পেচ টেকেন বাই দ্য carbon dioxide produced due to alcoholic fermentation done by the
yeast ঠিক আছে তো যিবিলাক আমাৰ holes create হয় in the bread or in cakes or in the even in the bakery biscuits if you see those holes are nothing but the space taken by carbon dioxide which is produced during alcoholic fermentation by Saccharomyces cerevisiae. Okay, so let's read out. In bakery industry, an important microbe which is a fungus is used. It is Saccharomyces cerevisiae, also known as baker's yeast. This yeast undergo alcoholic fermentation, of which only the carbon dioxide is utilized to produce the puffiness in cakes, bread, dosa, idli, etc. তো মই অলৰেডি কৈছোঁ ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজত সি বেছিকৈ আমাৰ ইউজ হৈছিল বা ইভেন আমাৰ ইণ্ডিয়াটো কিন্তু ইউজ হয় লাইক ইন ডোচা এণ্ড ইডলি আমি খালি গম নাপাওঁ মাইক্ৰ'বছ আমি ইউজ কৰি আছোঁ তো নেক্সট আমি কি চাম তো ইষ্টৰ বেলেগ মানে সেইকেইটা ইউজৰ উপৰিও চৰি মাইক্ৰ'বছৰ সেইকেইটা ইউজৰ উপৰিও আমাৰ কি কি ইউজ আছে ওকে আমাৰ ঘৰত আমি কি কি কিহত ইউজ কৰোঁ মাইক্ৰ'বছ এলবি হিচাপে বা বেকাৰী উপৰি ক'ত ইউজ কৰা হয় আমি আচাৰ বনোৱাত ইউজ কৰোঁ বুলি কৈছোঁ কিছুমান ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ ড্ৰিংক বনোৱা হয় ওকে এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট ইষ্ট ইজ ইউজ টু প্ৰডিউচ চাৰ্টেন ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰিংকছ লাইক ৰাইচ বিয়াৰ ওকে যিটো আমাৰ মিচিংসকলে বা আহোমসকলে যিখিনি বনায় ৰাইচ বিয়াৰ লাও পানীয়ে কোৱা বা সাজ কোৱা যি নোকোৱা সেইবিলাকত আমাৰ এলকহলিক ফাৰ্মেণ্টেশ্যন কৰোৱা হয় ইষ্ট ইউজ কৰে আৰু ইফালে চাউথ ইণ্ডিয়াত তেওঁলোকৰ এটা ইউজ কৰা হয় পামৰ পৰা বনোৱা হয় যাক আমি টডি বুলি কওঁ এইটো এটা ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰিংকে হয় এইটো চাউথ ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰিংক পাম আৰু ফুডছ লাইক ফাৰ্মেণ্টেড ফিছ চয়াবিন বেম্বু শ্বুট পিপকল এক্সেট্ৰা তো ফাৰ্মেণ্টেড ফিছ যিটো মাছ শুকুৱাই পেলাই থোৱা হয় দেন চয়াবিন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে আখুনি বুলি কয় আখুনি চয়াবিনটো ফাৰ্মেণ্ট কৰি ৰাখিব দেন বেম্বু শ্বুট খৰিচা পিকলছ আচাৰ ওকে তো সেইকেইটা ফুড আমি বনাবলৈ ইউজ কৰে আৰু এপাৰ্ট ফ্ৰম ডেট আমি চীজ বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় ওকে চীজ আমাৰ আগেইন ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজত তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ টাইপৰ চীজ বনাই থাকে তো তাৰে এটা খুব মানে তোমালোকৰ আমি দুটা এক্সাম্পল চাম এটা হৈছে চুইচ চীজটো হৈছে তোমালোকৰ কিছুমান চীজ তোমালোকে পিকচাৰ্ছত দেখা পোৱা চাগে একদম ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটা লগা তো ডেট চীজ ইজ ন'ন এজ চুইচ চীজ আৰু চুইচ চীজ বনাবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় প্ৰপিয়নি বেক্টেৰিয়াম শাৰ্মানি তো প্ৰপিয়নি বেক্টেৰিয়াম শাৰ্মানি ডেট পাৰ্টিকুলাৰ বেক্টেৰিয়া ক্ৰিয়েট ভেৰি লাৰ্জ হোল এনে খুব হাই এমাউণ্টত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ কৰে কাৰণে তাত খুব লাৰ্জ হোলছ প্ৰডিউচ হয় ওকে আৰু যাৰ কাৰণে সেই চীজটো খুব বেছি পাফি হয় while there is another cheese known as Roquefort cheese and it is produced by a fungi and due to which it has a very special flavor okay so that's all for today we will start with next use in the next class thank you